హాయ్ హలో అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మేము అల్యూమిని ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అయ్యాము. చూడండి, ఇదన్నమాట స్కూల్లో జరిగింది. చాలామంది స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్, ఓల్డ్ టీచర్స్ అందరు వచ్చారు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో వచ్చారనమాట. చూడండి, వీళ్ళంతా స్టూడెంట్స్. ఇంకా అటు సైడ్ ఏమో అల్యూమిని వాళ్ళు పాత స్టూడెంట్స్, టీచర్స్ అందరూ. ఇంకా మేమైతే మిడిల్లో కూర్చున్నాం ఇక్కడ. और संगीत के साथ चलेगा ये सफर, हमारे विरासत का है एक नया असर. कला के माध्यम से जोड़ेंगे दिल, आज की शाम होगी यादगार और एक बड़ी महफिल. दिल से महसूस करें हर पल का रंग, ये सांस्कृतिक रात रहेगी सबके संग. So ladies and gentlemen, boys and girls, get ready for the most awaited, most exciting and absolutely cultural ride through dance, drama, music and much more, all without the motion sickness of course. And I am Cadet Darsh, your guide to this cultural extravaganza, and with me is Cadet Aditi. But mind it please, tonight is not about through her triumph over Mahisasur. So get ready for Cadet Siddhi as she steals the spotlight with her enchanting dance, and let's welcome her with a huge round of applause. ఇప్పుడైతే ఒక తెలుగు పాట మీద భరతనాట్యం చేస్తుంది. అది శ్యామ్ సింగర్ ఐ మూవీ నుంచి అదేదో సాంగ్ ఉంటుంది కదా, ప్రణవాలయ పాహి, ఆ సాంగ్కి డ్యాన్స్ చేస్తుంది అన్నమాట. చూడండి, ప్రోగ్రామ్ ఈవినింగ్ 5 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం 8 o'clock అవుతుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయ్యి ఇంకా వేరే దగ్గర ఫుడ్ ఉంటుంది అన్నమాట. అది ఫంక్షన్ హాల్లో. ఇక్కడ నుంచి ఒక 5 kilometers వెళ్ళాలి. ఇప్పుడైతే 8 కావస్తుంది. చూడండి, భరతనాట్యం. ఈ సాంగ్స్ నేను పెట్టొచ్చు, కానీ నాకు కాపీరైట్స్ వస్తుందని నేను పెట్టలేదు. ఇప్పుడైతే ఒక దయ్యం వచ్చింది, ఆ దయ్యాన్ని కొడుతుందన్నమాట డ్యాన్స్లోనే. చూశారు కదా, బాగా చేసింది డ్యాన్స్ అయితే మన తెలుగు పాట మీద. ఇక్కడ తెలుగు సాంగ్ వేసి చేయడం మంచిగా అనిపించింది మాకు. ఫస్ట్ అయితే ప్రోగ్రామ్ అంతా భరతనాట్యం నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ వీళ్ళు డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు ఏదో పాట మీద, మరాఠీ సాంగ్. మంచిగా ధూమ్ ధామ్ చేస్తున్నారు. పాట అయితే చాలా బాగుంది, మరాఠీ పాట. అయిపోయింది, వీళ్ళ సాంగ్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏమో చిన్న స్కిట్ ఉంది. जज्बात समाज को एक नए दौर में ले गए. आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी देखेंगे जिन्होंने अपनी सोच और हिम्मत से समाज में एक अनोखा प्रभाव छोड़ा. तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक अनोखा नाट्य. ఈ స్కిట్ ఏంటంటే, సావిత్రిబాయి పూలే ఉంది కదా, ఆమెకి వివాహం చేస్తారు. ఇంకా ఆమె ఎలా చదువుకుంది, ఇంకా లేడీస్ని ఎలా ప్రోత్సహించింది చదువులో అనేసి ఒక స్కిట్ ఉంటుంది అన్నమాట. చాలా బాగుంది, చూడండి మీరు. పిల్లలందరూ చాలా బాగా చేశారు యాక్టింగ్.
अपने विवाह विद्यालय में जाना हुआ, जहां उनकी मुलाकात सिंथिया फरार नामक एक महिला शिक्षिका से हुई। और अगर औरतें पढ़ेगी तो घर पड़ेगा, नहीं तो नहीं। औरतों को शिक्षित करेंगे तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। ज्योति, ये क्या कर रहा है तू ज्योति? सावित्रीबाई के साथ ही एक नाम और था जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना है, लेकिन उनका योगदान सावित्रीबाई से कम नहीं। बात हो रही है सावित्रीबाई की हम उम्र और उनके सफर में साथी फातिमा शेख की। फातिमा शेख ने न केवल सावित्रीबाई का सहयोग किया बल्कि वे खुद आगे आ। अरे सावित्री तुम, ज्योति भैया, उस्मान भाईजान। अरे ज्योति भाई, आप यहाँ और सब खैरियत? क्या हुआ फातिमा? भाईजान, सावित्री और ज्योति भाई को उनके अभियान के कारण गृह त्याग करना पड़ा। या अल्लाह, बड़ा दुख हुआ ये जानकर। लेकिन भाईजान, खाला, आप घबराए ना। आप हमारे घर आए हैं और हमें इस काबिल समझा, ये हमारी खुशनसीबी है। अब आपकी मदद करना हमारा इबाद है। और शायद खुदा की भी यही मर्जी है कि हम सब मिलकर इस कारवा को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सही कहा फातिमा। सावित्री और ज्योति भाई, इसे अपना ही घर समझिए। आइए। सावित्री और फातिमा ने महिलाओं के आंदोलन में गहरी भूमिका निभाई। Large numbers celebrated through devotional abhangs. So ladies and gentlemen, put your hands together and cheer for our little Varkaris. సావిత్రిబాయి పూలే స్టోరీ బాగుంది కదా, చూసారా? అప్పుడు ఆ కాలంలో ఎంత కష్టపడి ఉంటుంది ఆమె, మన లేడీస్కి ఎంత సపోర్ట్ చేసి ఉంటుందో. అసలు చాలా బాగుంది స్కిట్ అయితే. ఆమె చాలా చాలా గ్రేట్ అన్నమాట, చాలా గ్రేట్. ఆ స్టోరీ చూస్తేనే తెలుస్తుంది. చాలా బాగుంది. నెక్స్ట్ ఇదేదో చిన్న డ్యాన్స్ ప్రోగ్రాము, డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు. దీని తర్వాత ప్రోగ్రామ్ అయితే అయిపోతుంది. అవి ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది. మా పిల్లలిద్దరూ ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోదామనేసి అంటున్నారు. చూడండి, అక్కడ వీళ్ళు డ్యాన్స్ చేస్తుంటే మా పిల్లలు చైర్లో నిల్చొని డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మా బాబు ఎంత సతాయిస్తాడేమో అనేసి అనుకున్నా. వాడికి తీసుకొస్తాను ఏదైనా ప్రోగ్రామ్కి, ఒక గంట సేపు మంచిగా కూర్చుంటాడు. ఆ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోదామనేసి సతాయిస్తాడనమాట. ఈసారి అయితే వీళ్ళందరినీ చూసి, ఇంతమంది జనాలని చూసి తను కూడా మంచిగా ఆడుకుంటున్నాడు, డ్యాన్స్ చేసుకుంటున్నాడు అనమాట ఇక్కడ చైర్లో కూర్చొని. ఇక్కడ చూడండి, చిన్న పిల్లలు మంచిగా చీర కట్టుకొని ఎంత బాగా స్కిట్ చేస్తున్నారో. చాలామంది పేరెంట్స్ వచ్చారు, చాలామంది వచ్చారనమాట. అల్యూమిని అంటే ఎక్కడెక్కడ నుంచో వస్తారు కదా. ఇంకా అందరూ హ్యాపీగా కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. వీళ్ళు చూడండి ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఇంకా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్, టీచర్స్ కానీ, పిల్లలు కానీ, ఇంకా చాలా ముసలోళ్ళు అయిపోయారు చాలామంది స్టూడెంట్స్. ఏమేమో డాక్టర్, ఇంజనీరింగ్, ఇంకా పెద్ద పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నారు వీళ్ళంతా చూడండి. ఇంకా కొంతమందికి పెళ్ళైపోయింది, కొంతమంది చాలా చాలా మంచి మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ వచ్చారనమాట. చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారో. ఇంకా వాళ్ళ పిల్లలతోటి, కొంతమంది పెళ్ళైన వాళ్ళు పిల్లలతోటి, ఫ్యామిలీతోటి హ్యాపీగా వచ్చి ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
మా కాలేజ్లో కూడా ఉండే అన్నమాట. మేము అయితే ఒక 2 సార్లేమో వెళ్ళాము, తర్వాత వెళ్ళలేదు. ప్రతి ఇయర్ జరుగుతూనే ఉంటుంది అక్కడ. ఈమెనేమో లాస్ట్లో భరతనాట్యం చేస్తుంది. ఈమె టీచర్స్ కాలనీలో ఉంటుంది అన్నమాట, ఎంప్లాయీ కూతురు. ఇది కూడా తెలుగు పాట మీదనే చేస్తుంది. మన తెలుగు పాటలు అంటే అందరికీ ఇష్టమే అన్నమాట. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ సాంగ్సే వేసుకొని చేస్తూ ఉంటారు. ఈమె తర్వాత ఇంకొక ఈమె కూడా టీచర్ కూతురే. ఈమె కథక్ డ్యాన్స్ చేస్తుంది. లైఫ్లో ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి, డ్యాన్స్ కానీ ఇంకా ఏదో మనకి మాట్లాడడం కానీ డ్యాన్స్ కానీ ఏదో స్కిల్స్ అయితే నేర్చుకోవాలి. అలాగే వీళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నారు. ఎలా అంటే వాళ్ళ టాలెంట్ని వాళ్ళు బయట పెట్టేస్తున్నారనమాట. వీళ్ళకి ఈ స్కూల్ నుంచి అయిపోయింది, ఇంటర్ అయిపోయింది, బయట డిగ్రీ అలా చేస్తున్నారు. ఇక్కడ వచ్చి డ్యాన్స్ కానీ సాంగ్స్ పాడడం కానీ ఇంకా ఏదైనా నవ్వించడం కానీ అలా చేస్తూ ఉన్నారనమాట. ఎవరి టాలెంట్ వాళ్ళు బయట పెట్టుకుంటున్నారు. సో మనం కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలి లైఫ్లో, అదనమాట. ఇప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది, అందరూ ఇంకా తినడానికి వెళ్ళిపోవాలి ఫంక్షన్ హాల్కి. వీళ్ళందరూ లేచి డ్యాన్స్ చేస్తున్నారనమాట. అప్పటి పాత స్టూడెంట్స్ వీళ్ళందరూ. ఇప్పుడు అందరు పెద్దవాళ్ళై ముసలోళ్ళు కూడా అయిపోయారు. అందరూ వచ్చి ఎంత హ్యాపీగా డ్యాన్స్ చేసుకుంటున్నారో చూడండి. ఒకరిని చూసి ఒకరు అందరూ లేచి స్టేజ్ పైన డ్యాన్స్ చేస్తున్నారనమాట. అక్కడ ఒక అతను సాంగ్ పాడుతున్నారు, ఇంకా వీళ్ళంతా డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా కొంతమంది వెళ్ళిపోతున్నారు. వీళ్ళంతా ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చినట్టున్నారనమాట, చాలా దూరం నుంచి. వీళ్ళ కోసం అనేసి స్కూల్లో హాస్టల్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇంకా ఒక డే మొత్తం ఇక్కడే స్పెండ్ చేశారనమాట వీళ్ళందరూ. మా బాబు చూడండి, టైం అయితే చాలా లేట్ అయిపోయింది. ఇంకా మేము కూడా వెళ్ళాలన్నమాట, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోవాలి. ఇప్పుడైతే మేము ఫంక్షన్ హాల్కి అయితే వచ్చేసాము. ఆ స్కూల్ నుంచి 5 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అనమాట. అక్కడ నుంచి ఫంక్షన్ హాల్కి అయితే మేము రీచ్ అయిపోయాము. చూడండి వీళ్ళ డెకరేషన్ ఇలా చేశారనమాట. ఇక్కడ కూడా అప్పటికప్పుడు చాలామంది వచ్చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇంకా మా స్కూల్ నుంచి కూడా చాలామంది వచ్చారు, టీచర్స్ కాలనీ నుంచి. ఇంకా మేమైతే లోపలికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. చూడండి ఎలా అరేంజ్ చేశారో. ఇప్పుడు బాగా చల్లగా ఉంది బయట. ఫస్ట్ అయితే స్టార్టర్ ఇవి ఇచ్చారనమాట, చికెన్ ఫ్రై లాగా ఉంది ఇది. ఇంకా ఇదేమో చికెన్ సూప్, ఇదేమో గారెల్లాగా ఉంది, అది కూడా చికెన్దే అనమాట. అక్కడ చూసారా ఒక స్టేజ్ మీద అందరు సాంగ్స్ పాడుతున్నారు. చూడండి లేడీస్ అందరూ, జెంట్స్. ఇంకా ఎలా ఉందంటే అక్కడ వాళ్ళకి డ్రింక్ చేసే వాళ్ళకి డ్రింక్, ఇంకా నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళకి నాన్ వెజ్, ఇంకా వెజ్ తినే వాళ్ళకి వెజ్ అలా ప్రొవైడ్ చేశారనమాట. ఇక్కడ ఏమో మటన్ సూప్, కొంచెం ఒక బౌల్ రైస్ అనమాట. ఇక్కడ చపాతీ, ఇంకా మటన్ కర్రీ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఇంకా మా సార్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫుడ్. మా బాబు తినమంటే తినట్లేదు, చూస్తున్నాడు అనమాట. మా డిన్నర్ అయితే అయిపోయింది. మేము బయటికి వచ్చేసి ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నాము మా పిల్లలతోటి సరదాగా. ఈ వీడియో అయితే అయిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ మేము ఇంటికి వెళ్ళిపోతామన్నమాట. ఇప్పుడు బాగా చల్లగా ఉంది బయట. అంతే ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్.